आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई हुई सारी संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, बरकत देवे और वड्डियां रहमतां दे नाल भरपूर करे। इस सब्बत दा दिन आप सारिਆਂ दे लई, परिवारां लई, घराणिਆਂ लई, तुहाडे समाजां दे लई वड्डियां आशीषां दे नाल भरपूर होवे। क्योंकि जदों असीं परमेश्वर दी हजूरी च दिल की चाह के नाल आउंदे हाँ तो वह सानू फिर दूसरिਆਂ ਲਈ बरकत का कारण बनाउंदा है। तो वह पाक वचन नूं पूरियां करदा आ कि लिखत अनुसार अमृत जल दीआं नदियां तुहाडे अंदरों वगणगियां। हालेलुया। तो एक जिहड़ी पानी की नदी है बहुत सारी जमीन नूं सिंजदी है, खुशहाल करदी है, फलदायक करदी है। इस तरह परमेश्वर अपने हर विश्वासी नूं अपणियां रहमतां दे नाल भरदा आ ताकि परमेश्वर उन्हां दे द्वारा दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अपनी किरपा ਨੂੰ बहाल करे। इसलिए जदों असीं खुदा की हजूरी च आउंदे हां तो अपणियां आशीषां दे नाल सानूं भरपूर करदा आ। तो जदों असीं भरपूर हुंदे हां तो फिर परमेश्वर साडे जरिए दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी अपणियां रहमतां दे नाल भरदा है। इसलिए पाक कलाम च लिखिया है, तू विश्वास कर, तू ते तेरा घराना बचाया जावेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक इंसान नूं आशीष दिंदा है, उहदे जरिए उहदे घराणे नूं ते घराणे दे जरिए बहुत सारे घराणिਆਂ नूं परमेश्वर अपणियां रहमतां दे नाल भरदा है। और यही शब्द प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम नाल कीती कि तेरे द्वारा पृथ्वी दे सारे ही घराणे बरकत पाउणगे। हालेलुया। इसलिए आउने असीं अपने लिए लैण लई आं, पर परमेश्वर सानू दूसरिਆਂ ਲਈ बरकत का कारण बनाउंदा है। हालेलुया। बनाउंदा उदों है जदों असीं जिहड़ी उहदी दित्ती हुई जिंदगी है इहदी असीं महत्ता नूं जाण लैंदे हां। ये किन्नी इंपॉर्टेंट है, किन्नी सानू परमेश्वर ने जिहड़ी जिंदगी दित्ती आ किन्नी उत्तम ते श्रेष्ठ है। असीं कई बारी जिंदगी नूं एक साइड ते करके, जीवन नूं एक साइड ते करके उहदियां जिहड़ियां ये वस्तां आ, नाशवान वस्तां नूं ही असीं अहमियत दिंदे आ, जबकि सानू खुदा ने उत्तम जीवन दिता आ। एक एक साह जिहड़ा साडा आ ये उत्तम ते श्रेष्ठ है। एक एक साह की जिहड़ी वैल्यू आ बहुत ज़्यादा है। ये सोने चांदी तो भी उत्तम है, दुनिया की हर एक चीज़ तो उत्तम ते श्रेष्ठ है। असी इस गल नूं चंगी तरह जानते हाँ। जदों इंसान का समा इस जमीन तो पूरा हो जाता उदों सोना भी उहदे अगे मिट्टी बन जाता है। दुनिया की हर एक चीज़ नाशवान हो जाती है, मिट्टी बन जाती, उहदी कोई वैल्यू नहीं रहिंदी। इसलिए साडे गुरु प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, मनुख नूं की लाभ है सारी दुनिया नूं कमावे ते अपनी जान का नुकसान करे। दुनिया की किसी वस्तु नाल असी जीवन के साहां नूं वधा नहीं सकते। कई बारी असी जिंदगी नूं, जिंदगी जिहड़ी खुदा ने दित्ती, जिहड़े साह दित्ते आ उन्हां दी वैल्यू, उन्हां दी कीमत नहीं समझते, बल्कि नाशवान वस्तां नूं असी अहमियत दिंदे आ। जिन्हें सानू जीवन दिता आ, जिन्हें जिंदगी दे साह दिते आ, जिहड़ा सानू अपनी किरपा बख्शदा आ, वो सारियां आशीषां जिन्हां जिन्हां दी सानू जरूरत है समय समय ते वो मुहैया करेगा। समा आउण ते साडी सोच तो वध के वो सानू देवेगा। पर साडे लई जरूरी आ जिहड़ा परमेश्वर ने सानू जीवन दिता आ असी इस जीवन की महत्ता नूं जाणीए। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाउंदा आ, पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए। जिहड़ा जीवन दिता आ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण हैगा आ। इहनूं जानना साडे लई बड़ा जरूरी है। जदों असी इस गल नूं जाण लवांगे जिंदगी उहदी दित्ती हुई है तो जदों असी उहदी रजा च रह के बतीत करांगे तो परमेश्वर समय समय ते अपनियां रहमतां सानू बहाल करेगा। वो इस संसार च रहिंदियां भी अपनी आशीष देवेगा तो इस संसार छड्डण तो बाद भी वो सानू हमेशा की जिंदगी के वारिस बनावेगा। इसलिए साडे लिए जरूरी आ कि असी इस गल नूं जाणीए। असी जदों इस महीने दे
ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲ। ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਫਰੀਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਜਵਾਨ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆ? ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾੜੇ ਦਿਨ
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਐਤ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਡੇਪਾ ਆਉਣਾ ਆ। ਕੀ ਆਉਣਾ ਆ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੋਲੋ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਵਾ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਠੰਡ ਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡੇਪਾ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਐਤਾਂ 'ਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਖਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਖੌਫ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਡੇਪੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੂਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰੇ ਅਜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਉਹ ਸਾਲ ਹਜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਡੇਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਿੱਸੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਗ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਟਿੱਡੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਦਾੜਾਂ ਦੰਦ, ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਝਾਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਬਦਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੈ ਲੈ ਕਰਦਾ ਆ ਬਾਲ। ਬਦਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਫੇਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਬੂਟਾ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਜੇ, ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੜਿਓ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 92 ਯਬੂਰ 14 ਐਤ। ਉਹ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹਰੇ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਊਦ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਡੇਪਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਹਰੇ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰੇ ਤੇ ਹਰੇ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਅੰਬ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੂਟੇ ਚਵਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਵਸਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 12, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਵਾਂਗੂ ਫਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ,
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਦਾਊਦ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੇ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਧਰਮੀ, ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਵਾਂਗੂ ਫਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਧਾਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਵਾਂਗੂ ਫਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ, ਅੰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਬ ਲੱਗਦਾ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਕ ਹੈ। ਅੰਬ ਨਾਲ, ਅਮਰੂਦ ਨਾਲ, ਸੇਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਜੂਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਖਜੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧਰਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਧਰਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਵਾਂਗੂ ਫਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਲਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਡੇਪਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਪਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਵਡੇਪੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਡੇਪਾ ਵੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ 90 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, 10 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ 80 ਸਾਲ। ਜੇ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟ ਗਈ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਐਤ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਾ ਤਿਕਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਦਿਨ 120 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਗਏ 8 ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰੇ 120 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ, ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਸੋਗ ਹੀ ਹੈ, ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 90 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 10 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੀਮਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੋਣ ਕਰਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 46 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ 46 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ। ਵਡੇਪੇ ਤੀਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਵਡੇਪੇ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ? ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਾਊਦ 139 ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਡੋਲ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਗਏ। 139 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਡੇਪੇ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 44 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 44 ਇਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ 24 ਐਤ। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਜਣਹਾਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ? ਕੁੱਖ ਤੋਂ। ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ 46 ਉਹਦੀ 4 ਐਤ। ਵਡੇਪੇ ਤੀਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਵਡੇਪੇ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਧੌਲਿਆਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਕੜਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੰਗੀ, ਮੁਸੀਬਤ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਊਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 23 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ।
मैनू चंगियां चरांदां दे कोल, चंगे भोजन को, चंगी हरी चरांद को लैके जांदा आ। यहोवा मेरा अयाली है। इसलिए जिन्हें जिंदगी दिती आ, जिंदगी की महत्ता नू जाणो। कल्ले कल्ले आए आ ते कल्ले कल्ले ही जाना आ। इत्थे भावें फैमिलियां बन गईयां आ, इत्थे भावें ग्रुप बन गए ने, किसी फैमिली च 5, किसी च 10 ते किसी च 20, पर आए आपां सारे कल्ले कल्ले आ। सारे कल्ले कल्ले आए आ ते कल्ले कल्ले ही आपां जाना आ। तो जिद्दां आउण दा नहीं पता तो इदां जाण दा भी पता, इदां जाण दा भी पता नहीं। इत्थे फैमिलियां बन गईयां, परिवार बन गए आ। एक दूजे लिए असीं जान दिंदे आ, पर उस तो भी उत्तम है जिन्हें सारी दुनिया लिए जान दिती है उन्होंने जाणीए। जिन्हें सानू जिंदगी देने लिए जान दिती है उन्होंने जानना साडे लिए इस तो भी उत्तम गल हैगी आ। इसलिए इत्थे यशाया नबी ते भी खुदा ने इस गल नूं प्रगट कीता, दाऊद नबी ते इस गल नूं प्रगट कीता। पढ़िए, वडेपे तीकर मैं ओही हाँ, धौलियां तीकर मैं तेनू संभालांगा। हाँ जी, बुढ़ेपे तक मैं ओही हाँ हाँ, ਅਤੇ ਧੌਲਿਆਂ ਤੱਕ मैं ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। अगे मैं बनाया ते मैं चुकांगा। हाँ, ये गल खुदा कहंदा है, कहंदा मैं तेनू बनाया आ। तो फिर कहंदा जिम्मेवारी भी मेरी आ चक्कण दी। थाली मारीए जोर दी, संभालन की भी जिम्मेवारी ओदी है। ये वक्री गल है कि असीं सोचते हाँ साडे नियाणे निक्के आओ चौथा पंजवां सानू संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर वफादार ते धर्मी वो है जिन्हें सानू जिंदगी देने लई अपना इकलौता पुत्र दे दिता। खुदा कहंदा आ मैं बनाया ते मैं तेनू चुकांगा। पूरी हद पढ़दी है, मैं उठावांगे ते मैं छुड़ावांगा। हाँ, डिग पवे तो मैं ही उठावांगा ते आफत आ जाए तो मैं ही छुड़ावांगा। ताली मारिए जोर दी नाल। जे कोई मुसीबत आ जाए तो खुदा कहंदा मैं छुड़ाऊंगा, ते जे कोई मुसीबत आ जाए संसारिक तौर पर सारे ही भज जाते हैं। ये सानू सारियां नू पता है, पर उपर वाला कहंदा मैं तेनू छुड़ाऊंगा। मैं तू डिग पवे तो मैं तेनू खड़ा करांगा। इसलिए असी उत्थे 44 और 24 च पढ़ते हैं, तेरा छुड़ाउण वाला यीशु मसीह ने सानू पाप तो छुड़ाया आ, सरापा तो छुड़ाया आ, शैतान के हथों छुड़ाया आ, और छुड़ाउण लई अपने पवित्र लहू साडी खातर बहाया। पवित्र लहू दी कीमत दिती है सानू छुड़ाउण दे लई, जिंदगी देण दे लई, सानू सरापां तो छुटकारा देण दे लई, बीमारियां तो, गरीबी तो, तरह तरह के सरापां तो छुटकारा देण दे लई प्रभु यीशु मसीह ने कीमत अदा की अपना पवित्र लहू। लहू के जरिए सानू मुल खरीदिया किहदे हथों? शैतान के हथों। हालेलुया, हालेलुया। कहंदा मैं तेनू छुड़ावांगा। संसारिक पक्ष तो असीं देखते हैं जो चंगा चंगा हुंदा सारी चंगा चंगा आ। जिद्दां पंजाबी च कहंदे ने भी चढ़दे सूरज नूं सलाम है। इहदा बाइबल सानू सिखाउंदी आ। प्रभु यीशु मसीह नूं जदों फड़ लिया गया तो सारे ही चेले छड्ड के भज गए। दुख दे वेले नहीं कोई खड़ा हुंदा। दुख दे वेले तो उन्हें खड़े होना जिन्हें तुहानूं पैदा कीता है, जिन्हें तुहानूं जिंदगी दिती है, जिन्हें तुहानूं जीवन दिता है। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है जीवन की महत्ता नूं जाणीए। जिन्हें जिंदगी दिती है वही जिंदगी नूं सरल कर सकता है। होनी उदों ही है जदों असीं जिंदगी उहदी रजा च रह के बतीत करांगे। मैं कई बारी दस्सिया 25 लाख की गड्डी लैके 30 लाख की गड्डी लैके भी रोड ते तुसीं अपनी मानाई नहीं कर सकते। फिर भी तुहानूं रोड का ही कानून कायदा अपनाउणा पैना, सड़क का कानून कायदा मनाउणा पैना आ। सड़क का कानून कायदा आ हमेशा खब्बे हथ चलो, ते 30 लाख की गड्डी लैके तुसीं ये नहीं अपनी मर्जी नाल सज्जे हथ चल सकते।
जे तुसीं सज्जे हथ चलोगे तो फिर चलना थोड़ा चिर ही है, चलोगे पर थोड़ा चिर ही। इसलिए जिंदगी उन्हें दिती है तो जिंदगी उहदे कानून च रह के ही सरल होनी है। इसलिए उपदेशक की पोथी सुलेमान ने अपने तजर्बे दे विच इन्हां गल्लां नूं बयान किया। हे जवान, जवानी दे दिन ही अपने परमेश्वर नूं याद रख, जबकि वो माड़े दिन कहे या वडेपे ने। जेकर जवानी च मनाइयां कीतियां तो वडेपा माड़ा होना ही होना है। तो जेकर उहदी रजा च रवांगे तो फिर प्रभु का वचन है कि तुहाडा वडेपा भी दूजिਆਂ ਲਈ बरकत का कारण बनेगा। वडेपे च भी हरे ते रस भरे रहोगे, वो तुहाडी जवानी नूं नवां करेगा, तुहानूं अपने बल ते शक्ति ना भरेगा। इसलिए जे नूह दे समय च परमेश्वर ने 120 साल ठहराए तो मूसा 120 साल जिउंदा रहा। 34 अध्याय व्यवस्था सार उहदी 7 च लिखिया मूसा 120 सालों का सी जदों चलाना कर गया। अगे लिखिया ना उहदी अख धुंधली हुई, अगे लिखिया ना उहदे शरीर की शक्ति घटी। उहदी अख धुंधली नहीं हुई, उहदे शरीर की शक्ति नहीं घटी, क्योंकि जिस दिन खुदा ने उन्होंने बुलाया उस दिन तो उन्हें परमेश्वर के वचन को पहल दी। इसलिए परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिता कि मैं गुरु को जानता नहीं, यीशु को जानता नहीं। उन्होंने पूछा गया, जो तीसरी बार इनकार किया ना तो फिर कुक्कड़ ने वांग दी तो प्रभु ने जिहड़े शब्द कहे सी वो पूरे हुए। उन्होंने याद आया तो 3 बारी फिर प्रभु यीशु मसीह ने उत्ते इकरार कराया, कहता तू मैनू प्यार करदा। उन्हें 3 बारी कहा हाँ, तो फिर प्रभु ने उन्होंने कहा, पढ़िए यूहन्ना दी अंजील 21 अध्याय उहदी 18 यूहन्ना दी अंजील 21 अध्याय उहदी 18 पढ़िए, लास्ट अध्याय उहदी 18। मैं तेनू सच सच आखदा हाँ। ये पतरस नूं कहा प्रभु यीशु मसीह ने, उस तो पहला 2-3 ऐता घर जाके पढ़ लियो, इकरार कराया। जे उन्हें इनकार किया सी तो इकरार कराया गुरु ने, प्रभु यीशु मसीह ने। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। मैं तेनू सच सच आखदा हाँ। फिर प्रभु ने पतरस नूं कहा, कहंदा मैं तेनू सच सच आखदा हां कि जां तू जवान सैं, जां तू जवान सैं तो अपना लक बन के जिथे तेरा जी करदा सी तू उथे जांदा सैं। हाँ, पर जां तू बुढ़ा होवेगा तो अपने हाथ लम्मे करेगा तो कोई होर तेरा लक बनेगा, हाँ। आ जिथे तेरा जी ना करे उथे तेनू लै जावेगा। ताली मारिए जोर देना। हालेलुया। जा तू जवान सा जिथे तेरा मन करदा सी चला जांदा सी, पर जदों तू बुढ़ा होवेगा तेरी सोच होवेगी कि मैं उत्थे पहुंच नहीं सकता, जा नहीं सकता। लिखिया कोई तेरा हाथ फड़ेगा, कोई तेरा लक बनेगा, जिथे तू नहीं भी जाना चाहना तैनू लैके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बुढ़ेपे दे विच संभालण दा वादा करदा है। उन्हां जिंदगियां नूं जिहड़े जीवन की महत्ता नूं जानते हैं तो अपनी जिंदगी नूं खुदा दे हथ दिंदे ने, जिहड़े परमेश्वर की रजा दे विच रहिंदे ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी कृपा उन्हां उत्ते बहाल करता है। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ जिहड़ी जिंदगी परमेश्वर ने सानूं दित्ती आ, ये जिंदगी दे विच असीं खुदा नूं खुश करिए, परमेश्वर नूं प्रसन्न करन दे यतन दे विच रहिए। तुहाडा आउण वाला समा परमेश्वर के अनुग्रह के नाल वड्डियां आशीषां नाल भरपूर होवेगा। अज जिहड़ी असीं मेहनत करदे आ खुदा उहदा फल देवेगा। जे तुसीं चंगी झल के दुख झल के भी उहदा वचन पूरा करदे हो तो उहदा फल भी परमेश्वर तुहानूं बहुतात नाल देवेगा। वो अपनी कृपा तुहाडे उत्ते बहाल करेगा। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन सानूं चेतारदा आ कि असीं लापरवाह ना होइए। जिहड़ी जिंदगी परमेश्वर ने दित्ती आ, ये जिंदगी असीं उहदी रजा च रह के बतीत करिए। खास करके जदों ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा सानूं चुनिया ते बुलाया तो असीं वफादार होइए।
ਤੇ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਆ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਘੁੰਮਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਖਾ ਆ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਖਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋ ਡਾਕੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਖਾ ਆ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਹਰੇ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਕੀਤੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਨੇਕੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।